स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप थर्ड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स। आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स के दो लैक्चरस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤੇ ਆ। थर्ड लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਓਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਲੌਕਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 118 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ 4 ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਸ ਪੀ डी एंड एफ। जिस तरह अपने को 4 सबशेल होंगे ने सेम ही अपने को 4 ब्लॉक ने। पूरा पीरियोडिक टेबल जोड़ा है वह 4 ब्लॉक्स के डिवाइड होया है ओके। तो एस ब्लॉक एलीमेंट्स किहड़े ने, पी किहड़े ने, डी किहड़े ने या एफ किहड़े ने, इन्हां बारे आपां डिटेल दे विच पढ़ांगे। क्यों इन्हां नूं एस पी डी एफ बोलिया जाता है, इन्हां दीयां प्रॉपर्टीज़ की ने, यानी कि पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स से निर्भर है, डिपेंड करता है ओके। तो आपां स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्लॉक यानी कि एस ब्लॉक एलीमेंट्स। एस ब्लॉक एलीमेंट्स एस ब्लॉक एलीमेंट्स ग्रुप नंबर फर्स्ट ते सैकेंड ये दो ग्रुप इदां दे ने जिन्होंने आपां एस ब्लॉक एलीमेंट्स बोलते हैं। वाई क्यों इन्होंने एस ब्लॉक एलीमेंट्स बोलिया जाता, बिकॉज जो आप इन्हों की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं जोड़ा लास्ट इलैक्ट्रॉन फॉल करता या फिल करता है वो एस दे विच फिल करता है ठीक है। जिमें आप फर्स्ट एलीमेंट लिखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जोड़ा एटॉमिक नंबर 1 है, यदि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 है। जोड़ा आप इलैक्ट्रॉन फिल किया वो एस दे विच आया, लास्ट इलैक्ट्रॉन किहड़े सबशैल दे विच जां किहड़े ऑर्बिटल दे विच फॉल करता है उहदे मुताबिक ये नाम रखे गए ने एस पी डी एंड एफ। लास्ट इलैक्ट्रॉन इत्थे एस दे विच फॉल कर रहे हैं, इट मीनस ये कि ने एस ब्लॉक एलीमेंट्स ठीक है। ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सैकेंड नूं आपां एस ब्लॉक एलीमेंट्स बोलते हैं। इन्हां दी जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैगी आ NS1 to 2, यानी कि NS1 हो सकती है, NS2 हो सकती है। NS1 होगी अगर ग्रुप नंबर फर्स्ट है, NS2 होगी अगर ग्रुप नंबर सैकेंड है। यानी कि फर्स्ट ग्रुप के लिए NS1 कन्फिगरेशन है, सैकेंड के लिए NS2 कन्फिगरेशन है ओके। फर्स्ट के जोड़े एलीमेंट्स ने जिमें ये वाले एलीमेंट्स ने सोडियम, ये एलीमेंट्स ने ओके। ये लिखांगे आप 1s1, फिर इतने लिखांगे आप 2s1, फिर इतने लिखांगे 3s1, 4s1 एंड सो ऑन। यानी कि एन की वैल्यू वेरी करेगी बट एस दे विच एक इलैक्ट्रॉन रहेगा। सेम ही अगर आप सैकेंड ग्रुप की गल करिए, ग्रुप नंबर सैकेंड एलीमेंट्स, ग्रुप नंबर सैकेंड शुरू होंदा लिथियम तो बाद बरीलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तो रेडियम ओके। ये आप यदी कन्फिगरेशन गल करिए तो 2s2 है, इतने आ जाऊगा 3s2, फिर 4s2, फिर 5s2, 6s2, ये अगे भी आऊगी कन्फिगरेशन, मैं बाहर नहीं लिख रहा सिर्फ आउटर मोस्ट 7s2। यानी कि फर्स्ट जो ग्रुप है वो एस दे 1 इलैक्ट्रॉन है, सैकेंड सारे ग्रुप के एस दे 2 इलैक्ट्रॉन है। तो इट मीनस जी पीरियोडिक टेबल की वंड की गई है ग्रुप्स के वो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे भी की गई है। एक ग्रुप के जिन्ने भी एलीमेंट्स आते हैं उन्होंने कन्फिगरेशन की है सेम है। सो हुण आपां ने पढ़िया एस ब्लॉक एलीमेंट्स की ने। ग्रुप नंबर फर्स्ट तो सैकेंड एस ब्लॉक एलीमेंट्स बोलिया जाता है, क्यों बिकॉज इन्हों का जोड़ा लास्ट इलैक्ट्रॉन एस सबशैल के फिल करते हैं, तां करके दो ग्रुप ने, दोनों के एलीमेंट आपां ने लिख रखे हैं ठीक है ना। इस तो बाद आपां गल करते हैं इन्हों का एक कॉमन नेम। जोड़ा ग्रुप नंबर फर्स्ट है इनू आप एल्कली मैटल्स बोलते हैं, एल्कली ALKALI एल्कली मैटल्स। ग्रुप नंबर सैकेंड नू बोलिया जाता है एल्केलाइन अर्थ मैटल्स, एल्केलाइन अर्थ मैटल्स ठीक है जी। ग्रुप नंबर फर्स्ट नू बोलते हैं एल्कली मैटल्स, ग्रुप नंबर सैकेंड नू बोलते हैं आप एल्केलाइन अर्थ मैटल्स। तो ये नेम ने ये तुसीं याद रखने। हुण आपां इन्हां दीयां प्रॉपर्टीज़ बारे गल करते हैं कि इन्हां दीयां जनरल प्रॉपर्टीज़ किदां दीयां। देखो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ ने वेरी कर सकदियां ने, अगर एलीमेंट टू एलीमेंट करिए तो प्रॉपर्टीज़ वेरी कर सकदियां ने, अदरवाइज ये जनरल ने। पहली प्रॉपर्टी है जोड़ा ग्रुप नंबर फर्स्ट ते सैकेंड के एलीमेंट्स ने ये सॉफ्ट होंदे ने,
अगर ये सॉफ्ट ने देखो इन्हों पिघलाना तो बॉयल करना ईजी है, इट मीनस इन्हों का मैल्टिंग पॉइंट एंड बॉयलिंग पॉइंट दोनों लो होणगे, घट होणगे। ठीक है जी। अगे है इन्हों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की होंगी है, देखो एटम है, एटम के सेंटर के न्यूक्लियस है, इत्थे एक इलैक्ट्रॉन पिया, ये इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नाल पूरी तरह बाइंड किया होया, बन्निया होया। आपां इलैक्ट्रॉन नूं इहदे विचों रिमूव करना चाहुंदे हैं तो आपां इहनूं आ जिहड़ी बाइंडिंग एनर्जी है, जिहड़ा बन्निया होया है, बाइंडिंग एनर्जी नूं खत्म करना पेगा, जिहदे लई आपां नूं एनर्जी देनी पेगी। आपां एनर्जी दित्ती, एटम दे विचों इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कढिया, तो एटम दे विचों एक जां एक तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन नूं रिमूव करन दे लई जिहड़ी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उन्होंने बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी बारे आपां डिटेल च अगे स्टडी भी करना है, किहड़े फैक्टर्स से डिपेंड करती है। फिलहाल के लिए इतना याद रख लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी की है, एटम के विचों इलैक्ट्रॉन नूं रिमूव करने के लिए जिहड़ी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है। ओके, तो ये सॉफ्ट ने, इट मीनस इन्हां दा जिहड़ा न्यूक्लियस दे नाल जिहड़ा बाहरला इलैक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस दे नाल जिहड़ी फोर्स है वो घट फोर्स नाल बाइंड किया होया, दैट्स वाई इत्थे थोड़ी जी एनर्जी देने नाल इलैक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है। तो करके इन्हां दा लिखिया होया कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी है इन्हां एलीमेंट्स की। अगे हैगा ये एलीमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ने, देखो जिहदी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत घट होगी वो रिएक्टिव ही होगा। ठीक है, सोडियम पोटाशियम बारे तुसीं 10th दे विच पढ़िया है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव्स ने, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलीमेंट्स ने ग्रुप नंबर 1 एंड 2 के। क्यों? बिकॉज इन्हां दी जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बहुत घट है। रिएक्टिव ने जिहड़े ग्रुप नंबर 1 दे ने उन्हां ते +1 चार्ज आएगा, जो इलैक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। ग्रुप नंबर 2 वालियां ते +2 चार्ज आएगा। मतलब यूनीवेलेंट एंड बाईवेलेंट आयन इन्हां दे एग्जिस्ट करते हैं। यूनीवेलेंट की हुंदा अगर 1 पॉजिटिव चार्ज है, बाईवेलेंट अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इन्हां दे यूनीवेलेंट ते बाईवेलेंट आयन्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, यूनीवेलेंट एंड बाईवेलेंट, इन्हूं चंगी तरह याद कर लेना, रिमाइंड कर लेना यूनीवेलेंट ते बाईवेलेंट हुंदा की है। अगर किसी एटम के उपर 1 पॉजिटिव चार्ज है यूनीवेलेंट आयन है, 2 पॉजिटिव चार्ज इट मीनस बाईवेलेंट आयन। नैक्सट है दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जिहड़े एलीमेंट जिवें अपने कोल ये सोडियम है, सोडियम इलैक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, कोई भी इदां दा एटम जिन्होंने इलैक्ट्रॉन की जरूरत है, जिवें क्लोरीन है, क्लोरीन ने इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट किया, Cl नैगेटिव बन गया, इट मीनस इन्हें की किया इलैक्ट्रॉन लूज किया है। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਐਂਟੀ ਨੇ ਇਹ। ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो एक कलरफुल फ्लेम देंगे ने, कलर वाली फ्लेम देंगे, वह कोई ना कोई कलर होएगा। ओके, लास्ट है दे मोस्टली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਕੋਵਲੈਂਟ ਐਂਡ ਆਇਨਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ। ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ। ਓਕੇ, 4th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ, 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ, 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੌਪਿਕ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ। ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡਿਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਸੇਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਰੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ।
अगर इलैक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके बॉन्ड बनता तो कोवलेंट है, अगर ट्रांसफरेंस करके बनता तो की है आयनिक। ओके, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਐਸ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। अगर लास्ट इलैक्ट्रॉन पी सबशैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੀ सबशैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ NS2 NP126 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 4 5 6 ਤੱਕ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ NS2 NP126 ਹੈ। ग्रुप नंबर 13 तो ग्रुप नंबर 18 तक जिन्ने भी एलीमेंट्स ने ये सारे पी ब्लॉक एलीमेंट्स ने। यानी कि ग्रुप नंबर 13 हो गया, फिर 14, फिर 15, 16, 17 एंड 18। ग्रुप नंबर 13 के एलीमेंट्स ने बोरोन, एलूमीनीयम, गैलीयम, इंडियम ते थैलीयम। ग्रुप नंबर 14 के ने कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। 15वें ग्रुप के एलीमेंट्स ने नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सैनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ग्रुप नंबर 16 ਦੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ, सल्फर, सलेनियम, टलूरियम ਤੇ प्लूनियम, पी ਅਤੇ PO प्लूनियम। ओके, ग्रुप नंबर 18 ਨੇ ਹੈਲੋਜਨ ग्रुप्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटेस्टाइन। ग्रुप नंबर 18 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀਲੀਅਮ, ਫਿਰ ਨਿਓਨ, ਆਰਗਨ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ, ਜ਼ੀਨੋਨ ਤੇ ਰੇਡਨ। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਪੀ ਬਲੌਕ। ਓਕੇ, ग्रुप नंबर 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NS2 NP1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4, ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ P1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P6 ਤੱਕ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਸਾਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦੂੰ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਨੇ ਐਂਡ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਨੇ। यानी कि ये मैटल्स, नॉन मैटल्स प्लस मैटलोइड्स तीनों चीज़ां एग्जिस्ट करदियां ने। ठीक है, जे आपां इन्हां चों किसी भी एक ग्रुप नूं पिक कर लीए तो उपरों नीचे वाल नूं मूव करिए, मैटैलिक करैक्टर वधदा है। ठीक है, कोई भी एक ग्रुप है जिवें हैलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिस्टाइन है। ठीक है, उपरों नीचे वाल नूं मूव करांगे तो मैटैलिक करैक्टर वधूगा। जे ये नॉन मैटल है तो ये मैटल होएगी। कहने का मतलब ये है, उपरों नीचे वाल मूव करते हैं मैटैलिक करैक्टर वधदा इन्हां दे विच। ओके, now next है they have high ionization energy। high ionization energy ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੋਸਟਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਇਹ ਘੱਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਨੇ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ OXYGN, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ H2O2 ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਆਕਸੀਜਨ Na2 ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ H2O ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ -1 ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ -2 ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ -2 ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ O2 ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 0 ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ -1 ਸਟੇਟ ਵੀ ਹੈ, -2 ਵੀ ਹੈ, 0 ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇਹਦੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ। ਸੇਮ ਹੀ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 18 ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 18 ਜਾਨੀ ਕਿ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਹੀਲੀਅਮ, ਨਿਓਨ, ਆਰਗਨ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਨ, ਜ਼ੀਨੋਨ ਐਂਡ ਰੇਡੋਨ। ਇਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ। ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 18 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ। ਨੋਬਲ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਲਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਮੈਟਲਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਅਰ ਗੈਸਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਅਰ ਗੈਸਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 17 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 17 ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ, ਐਟਸਟਾਈਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋਜਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲੋਜਨ, ਹੈਲੋ ਗ੍ਰੀਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ, ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਲੈਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਮੀਨਸ ਹੈਲੋ ਮੀਨਸ ਸੌਲਟ, ਹੈਲੋ ਮੀਨਸ ਸੌਲਟ, ਐਂਡ ਜਨ ਮੀਨਸ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋਜਨਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਲੋਜਨਸ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਲਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹੈਲੋਜਨਸ। ਹੈਲੋ ਮੀਨਸ ਸੀ ਸਾਲਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 16th ਐਲੀਮੈਂਟ। ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 16th ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਲਕੋਜਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ, ਸਿਲੀਕਨ, ਜਰਮੇਨੀਅਮ, ਟਿਨ, ਲੈਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 16 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਸਲਫਰ, ਸਲੇਨੀਅਮ, ਟਲੂਰੀਅਮ ਤੇ ਪਲੂਨੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਟਲਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਸਲਫਾਈਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਚਾਲਕੋਜਨ। ਚਾਲਕੋ ਮੀਨਸ CO, ਚਾਲਕੋ, CHALCO, ਚਾਲਕੋਜਨ। ਚਾਲਕੋ ਮੀਨਸ ਓਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਓਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਓਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਨਰਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਲਫਰ ਨਾਲ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਓਰ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਟਲ ਦੀ। ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਾਲਕੋਜਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਕੋਜਨਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਆਪਾਂ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਡੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਪੈਨਲਟੀਮੇਟ। ਪੈਨਲਟੀਮੇਟ ਮੀਨਸ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ N-1 D1 to 10 NS1 to 2। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਨਲਟੀਮੇਟ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਡੀ 'ਚ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ
3D ਤੇ 4s ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ 4D ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ 4D ਤੇ 5s ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ 5D ਐਂਡ 6s ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ D ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ S ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਰਲੇ D ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ S ਤੇ P ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ। ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅੰਦਰਲੇ D ਸਬ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, D ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਓਕੇ, D ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 3rd ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 12 ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 3rd ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, D ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਏ S ਬਲੌਕ, 13ਵੇਂ ਤੋਂ 18ਵੇਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ P ਬਲੌਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਆ ਗਏ D ਬਲੌਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ F ਬਲੌਕ ਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ 4 ਬਲੌਕ ਬਣ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ D ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ D ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। D block elements are called transition elements. D block elements are called transition elements because S ਤੋਂ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ D ਬਲੌਕਾਂ ਜਿਹੜੇ D ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। S ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ D ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਇਟ ਮੀਨਸ S ਤੋਂ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਓਕੇ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ elements. Now ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ 4 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 4 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ, ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਥਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ 3rd ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 12 ਤੱਕ ਨੇ। ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਕ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 21 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3D ਆਰਬਿਟਲਸ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੈਟਰੀਅਮ ਤੋਂ YT, ਯੈਟਰੀਅਮ ਟੂ ਕੈਡਮੀਅਮ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 39 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4D ਆਰਬਿਟਲਸ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਤੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 21 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ 3rd ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, 3rd ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥੇਨੀਅਮ, ਹੌਫੀਨੀਅਮ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰਕਰੀ ਤੱਕ। ਲੈਂਥੇਨੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 57 ਹੈ, ਇਹਦਾ 72 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 80। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 3rd ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 4th ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼। 4th ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਟੀਨੀਅਮ, ਰਦਰਫੋਰਡੀਅਮ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ CO ਤੱਕ। C ਇਕੱਲਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, CP ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। CP ਕੋਪਰਨੇਸੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 4th ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਐਕਟੀਨੀਅਮ, ਰਦਰਫੋਰਡੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਪਰਨੇਸੀਅਮ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ 89, 104, 1112। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 4th ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, 4th ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ 21 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ 39 ਤੋਂ 48 ਤੱਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ 72 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਹੈ, ਚੌਥੀ 104 ਤੋਂ 112 ਤੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। 4 ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ D ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, D ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਮੈਟਲਸ। ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਨੇ। ਹਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਕਲਰਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਲਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਰਫੁਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
पी ब्लॉक दियाँ वेरीएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करदियां सी, सेम ही इन्हां दियां करदियां ने वेरीएबल। जिवें एरन है, एरन दियां दो स्टेट्स ने +2 एंड +3, जिवें FeCl2 भी बनता, FeCl3 भी बनता। इनू बोलिया जांदा फेरस, इनू बोलिया जांदा फेरिक। इट मीनस इन्हां दियां एक तो ज़्यादा स्टेट्स एग्जिस्ट करदियां ने। ओके, नैक्सट हैगा इन्हां नूं एज ए कैटलिस्ट वरत्या जांदा। हुण कैटलिस्ट का की काम हुंदा, देखो एक रिएक्शन है बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, जे आप उत्थे कोई कैमीकल सबसटांस ऐड कर दी और रिएक्शन फास्ट कर दईए तो वो जो कैमीकल सबसटांस ऐड किया उन्होंने बोलिया जाता कैटलिस्ट। तो ये एज ए कैटलिस्ट भी काम करते हैं, मोस्टली ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। ओके, तो ये कुछ जरनल प्रॉपर्टीज़ सीगियां डी ब्लॉक एलीमेंट्स दियां। नैक्सट आ गया एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। नैक्सट एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। अगर अपने को लास्ट इलैक्ट्रॉन इनर एफ दे विच फॉल करता है, इनर एफ दे विच भरिया जाता, तो उन्होंने आप की बोलते हैं एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। इत्थे एक वर्ड आता एंटी पेनल्टीमेट, उत्थे पेनल्टीमेट आता सी, इत्थे एंटी पेनल्टीमेट है। मतलब की है कि आपां डी जिहड़ा भरिया सी वो एक छड्ड के भरिया सी, एफ जिहड़ा भरना दो छड्ड के भरना है, दो छड्ड के अंदरला एफ भरिया जाता। इहदी जिहड़ी जरनल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है N-2 F1 to 14 है, N-1 D 0 to 2 NS2। मतलब जिहड़ा इहदे च एफ भरिया जाता है वो N तो 2 घट के भरिया जाता है, तो ये बन गया एंटी पेनल्टीमेट। मतलब अगर लास्ट इलैक्ट्रॉन एफ दे विच तो आउंदा ही आउंदा है, बट अंदरले एफ दे विच आउंदा है, उहनूं की बोलिया जांदा एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। जिहड़े एफ ब्लॉक एलीमेंट्स ने इन्हां नूं अगे दो सीरीज़ां दे विच डिवाइड किया गया। एक नूं बोलिया जांदा लैंथेनाइड, एक नूं बोलिया जांदा एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। जिहड़ी लैंथेनाइड सीरीज़ है लैंथेनियम तो शुरू होंदी है, एक्टिनाइड एक्टेनियम तो शुरू होंदी है, तां करके इन्हां नूं लैंथेनाइड ते एक्टिनाइड बोलिया जाता। जिहड़ी लैंथेनाइड सीरीज़ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सीरीयम तो लैके लुटेटियम तक यानी कि 58 तो 71 तक एलीमेंट्स ने। जिहड़ी एक्टिनाइड सीरीज़ है ये थोरीयम तो लैके लवरेंसीयम तक एलीमेंट्स आते हैं 90 to 103 तक। ओके, तो ये दो सीरीज़ां ने जिन्होंने आप एफ ब्लॉक एलीमेंट्स बोलते हैं। जिहड़ी लैंथेनियम सीरीज़ है इन्हों रेयर अर्थ एलीमेंट्स बोलिया जाता है, क्योंकि ये बहुत घट एग्जिस्ट करते हैं, बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे रेडियो एक्टिव ने, ये सारे की ने रेडियो एक्टिव। दीज ऑल आर रेडियो एक्टिव एलीमेंट्स। एक्टिनाइड ने ਜਿਹੜੇ मोस्टली ਜਿਹੜੇ भी हैवी एलीमेंट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ रेडियो एक्टिव ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हरेक ग्रुप का लास्ट एलीमेंट वो रेडियो एक्टिव ही होएगा। ओके, नाउ नैक्सट है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ ब्लॉक एलीमेंट्स। इन्हां दी प्रॉपर्टीज़ बारे आप पढ़ लैंदे जनरल। देखो ये मैटल्स तो हैगियां ने, बट हैवी मैटल्स ने, हैवी मैटल्स ने तां करके इन्हां दा हाई मैल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मैल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होएगा इन्हां दा। मोस्टली ये कलर्ड कंपाउंड्स ही बनाउणगे जिस तरह डी ब्लॉक एलीमेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर इन्हां दी प्रॉपर्टीज़ ने जिहड़ियां वो डी ब्लॉक नाल ही मिलदियां जुलदियां ने। ओके, अगे इन्हां दी टेंडेंसी है कंपलैक्स कंपाउंड बनाउण दी, इन्हां दियां वेरीएबल स्टेट्स एग्जिस्ट करदियां ने, बाकी सारियां प्रॉपर्टीज़ उन्हां नाल मिलदियां जुलदियां होणगीਆਂ, थोड़ियां बहुत अलग अलग ने। ओके, इस तो बाद फरदर देखो ये तो 4 ब्लॉक सी एस पी एंड डी एफ, 4 ब्लॉक्स के पूरे 118 एलीमेंटा डिवाइड किया होया। ठीक है, इस तो इलावा होर एक क्लासीफिकेशन भी आप कर सकते हैं, जिद पहला आ गया नोबल गैस, नोबल गैसेस। फिर आ गया अपने को रिप्रजेंटेटिव एलीमेंट, रिप्रजेंटेटिव एलीमेंट्स। फिर आ गया अपने को ट्रांजिशन एलीमेंट्स, लास्ट से आ गया अपने को इनर ट्रांजिशन एलीमेंट्स। सौखा ही है बहुत ज़्यादा, मैं समझाना तुहानूं। नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 80 नूं आपां नोबल गैसेस बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलिया जाता समटाइम्स, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं हैगियां। रिप्रजेंटेटिव एलीमेंट एस ते पी ब्लॉक नूं बोलिया जाता है, ट्रांजिशन एलीमेंट डी ब्लॉक नूं बोलिया जाता है, इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक नूं बोलिया जाता है। ओके, तो ये फरदर जी क्लासीफिकेशन वो इदां भी की जा सकती है। इस तो इलावा आप क्लासीफिकेशन मैटल एंड नॉन मैटल की फॉर्म के भी कर सकते हैं, मैटल्स एंड नॉन मैटल्स। जिस तरह तुसी 10th के एक क्वेश्चन किया कि वट आर द डिफरेंसिस बिटवीन मैटल्स एंड नॉन मैटल्स, उस तरह इत्थे भी ये तुसी करके वेखना कि मैटल तो नॉन मैटल के की डिफरेंस है। पूरे पीरियोडिक टेबल में आप अगर ब्रॉडली वंडीए तो 2 पार्टां दे विच वंडिया जा सकता, मैटल्स एंड नॉन मैटल्स। उस तरह वंड करके भी आप पूरे पीरियोडिक टेबल में पढ़ सकते। सो ये जोड़ा पार्ट सीगा ये कुछ जरनल प्रॉपर्टीज़ सीगियां एस पी डी एफ दियां, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल दियां जरनल प्रॉपर्टीज़।
ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਨਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਇਨੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।